प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू बाला सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर बतौर कंप्यूटर फैकल्टी हाँ। ये वीडियो लैक्चर 7वीं जमात के विद्यार्थियों लिए बनाया गया है। इस विच असीं पाठ एक टाइपिंग ट्यूटर दे नाल शुरुआत करांगे। अर्थात असीं इस पाठ विच ये सीखांगे कि असीं किवें अपने हत्थां दी सहायता नाल कीबोर्ड तो टाइपिंग करनी सीख सकते हाँ। बच्चों, असीं टच टाइपिंग की मदद नाल कीबोर्ड तो बड़ी आसानी नाल टाइपिंग करनी सीख सकते हाँ। तो टच टाइपिंग ये एक अजिही तकनीक है जिस राही असीं कीबोर्ड नूं देखे बिना सही अते तेज़ रफ्तार नाल टाइपिंग कर सकते हाँ। टच टाइपिंग मीन असीं अपनियां ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ नाल कीबोर्ड नूं हौली हौली टच करके टाइपिंग करनी है। तो इस काम के लिए बच्चों सानू एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पवेगी जिस नूं असीं टाइपिंग ट्यूटर कहते हाँ। तो टाइपिंग ट्यूटर तुसीं अपने कंप्यूटर ते डाउनलोड कर सकते हो, जिस की सहायता नाल तुसीं बड़ी आसानी नाल टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टाइपिंग ट्यूटर बच्चों एक अजिहा प्रोग्राम है जिस की मदद नाल असीं कंप्यूटर उपर टच टाइपिंग सीख सकते हाँ। तो बच्चों हुण असीं कीबोर्ड दे वल आंदे हाँ ते कीबोर्ड वल देख के तुहानूं कलरफुल कीज़ दिखाई दे रही हैं जो इंग्लिश दे विच हन। उन्हां सारियां कीज़ नूं असीं एल्फानुमैरिक कीज़ बोलते हाँ। QWERTY ये सारे जो तुहानूं इंग्लिश के अखर दिखाई दे रहे हैं इन्हां सारियां कीज़ नूं एल्फानुमैरिक कीज़ कहा जाता है। तो जो नीले रंग की वड्डी सब तो वड्डी की दिखाई दे रही है इसनूं असीं स्पेस बार बोलते हाँ, जिसनूं असीं अपने दोनों हत्थां दे अंगूठियां की मदद दे नाल टाइप करते हाँ। तो हुण बच्चों असीं देखते हाँ कि असीं कीबोर्ड के दो हिस्से हुंदे हैं जिसनूं कि असीं खब्बा अते सज्जा हिस्सा कहते हाँ। तो जे तुहानूं कोई प्रश्न भी आंदा है कि कीबोर्ड के किन्ने हिस्से हुंदे हैं तो बच्चों दो हिस्से हुंदे हैं, सज्जा अते खब्बा। ये दो हिस्से क्यों हैं? क्योंकि असीं कीबोर्ड के उपर अपने दोनों हत्थां का अर्थात सज्जे अते खब्बे दोनों हत्थां का इस्तेमाल करना है तो उसे दी सहायता द्वारा ही असीं अपनी टाइपिंग नूं कर सकते हाँ। तो बच्चों जिस तरह चित्र विच दिखाया गया है कि असीं सज्जे हत्थ नाल सज्जे पासे वालियां कीज़ नूं दबाउणा है अते खब्बे हत्थ वाल खब्बे पासे वालियां कीज़ नूं दबाउणा है। जिवें कि नीचे चित्र विच दिखाया है कि असीं अपनी चीची ਉਂਗਲ सब तो छोटी हुंदी जिहड़ी ਉਂਗਲ है उसनूं चीची ਉਂਗਲ जां लिटल फिंगर बोलते हैं। उस नाल असीं ए टाइप करनी है। इस दे नाल वाली की जिहड़ी है उसनूं रिंग फिंगर बोलते हैं, उस नाल असीं एस टाइप करनी है। इस तो बाद मिडल फिंगर है जिस दे नाल असीं डी टाइप करनी है अते नाल ही इंडैक्स फिंगर है जिस दे नाल असीं एफ टाइप करनी है। और अपने अंगूठियां की सहायता नाल असीं स्पेस बार नूं दबाउणा है। उसी तरह ही नैक्सट अंगूठे दे नाल फिर असीं स्पेस बार नूं दबाउणा है। फिर पहली सज्जे हत्थ की पहली ਉਂਗਲੀ जिसनूं असीं इंडैक्स फिंगर बोलते हैं उस नाल जे दबाउणी है, मिडल फिंगर नाल के दबाउणी है, इस दे नाल रिंग फिंगर है उस दे नाल असीं एल दबाउणी है और चीची जां लिटल फिंगर दे नाल असीं सैमीकोलन नूं दबाउणा है। हुण असीं चलदे हाँ कीबोर्ड उपर होम रो उपर। होम रो किस नूं कहंदे हैं बच्चों? जो तुहानूं लाल रंग की रो दिखाई दे रही है उसनूं असीं होम रो बोलते हाँ। इस होम रो दे विच ASDF इसनूं असीं खब्बे हत्थ नाल दबाउणा है और JKL और सैमीकोलन इन्हां नूं दबाउण दे लई ही असीं अपने सज्जे हत्थ का इस्तेमाल करना है। हुण बच्चों चित्र दे विच दिखाए अनुसार असीं होम रो उपर जिस तरह तुहानूं पहलां दस्सिया है उस उपर अपनी ਉਂਗਲਾਂ की स्थिति जिस तरह इन्हां ने चित्र विच दिखाया है उस तरह ही अपनी ਉਂਗਲਾਂ नूं रखना है। और इसे दी मदद नाल ही इस तो उपर दिखाई देण वालियां जिहड़ियां रोज़ है उसनूं असीं दूजी रो कवांगे। QWERTY नूं असीं दूसरी रो कवांगे। उसनूं भी असीं इन्हां फिंगर्स की मदद नाल ही दबाउणा है। और इस तो नीचे जिहड़ी रो है उसनूं असीं तीसरी रो कवांगे। वो वालियां कीज़ दियां जिहड़ियां अक्षर है उन्हां नूं भी असीं इन्हां दोनों हत्थां की मदद नाल ही दबाउणा है और टाइपिंग वल वधदे जाना है।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ASDF ਅਤੇ G ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ HJKL ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ YUIOP ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ QWERT ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ZXCV ਤੇ B ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ NM, ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਲੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਟਾਈਪ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮ ਲੋਕ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਇਸ ਪੈਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0 ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ 4 ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲ 5 ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਂਗਲ ਅਸੀਂ 6 ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀ ਮੈਪ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 19 ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਦਬਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਰੋ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਵੀ 5 ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਰੋ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੀਜੀ ਰੋ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ।